والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا الہی جب تلک کہ میرے بدن میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دعا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام محمد سے دلوں کو شعور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے واسطہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو واسطہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے محترم و مکرم سامعین گرامی میں شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی اچھے دوست اور قریبی ساتھی فاضل نوجوان حضرت مولانا زکریا رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک خوبصورت نسبت کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اور یہاں پر تشریف فرما ہے اللہ ان کی زندگی کے اندر برکت دے حافظ محمد عمار نذیر بلوچ صاحب اور اسی طرح آپ کے ساتھی قاری شاہد صاحب عبداللہ شاہ صاحب اور خصوصاً ہمارے بھائی حافظ محمد عبداللہ فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لے آئے آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سننے کے لیے وقت نکالا ہے تو خیر میں چونکہ ہمارا عنوان اس مدنی مسجد جمال ٹاؤن رحیم یار خان کے اندر درس قرآن کا ہے قرآن کہتے کسے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ آئے اور آ کر عرض کی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں حضور کے اخلاق بتائیے آپ نے فرمایا صحابہ تم قرآن پڑھتے جاؤ تمہیں محمد الرسول اللہ کے اخلاق نظر آتے جائیں گے کہیں پر نظر آئے گا کہ یا ایہا المزمل کہیں پر نظر آئے گا یا ایہا المدثر کہیں پر نظر آئے گا والضحیٰ کہیں پر نظر آئے گا واللیل اذا سجا کہیں پر میرے پیغمبر کو یا ایہا النبی کہہ کر پکارا ہے یہ سارے کے سارے میرے پیغمبر کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا فرمایا تم قرآن پڑھ لو تمہیں محبوب سمجھ آ جائے گا اور میری آج کی گفتگو کا عنوان سیرت مصطفیٰ ہے سیرت مصطفیٰ سیرت اور مصطفیٰ دو الگ الگ لفظ ہیں سیرت کسے کہتے ہیں مصطفیٰ کسے کہتے ہیں میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ سیرت کسی کے احوال کو کسی کے کردار کو کسی کی گزری ہوئی زندگی کو سیرت کہتے ہیں
اور مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جو سارے لوگوں سے چنا ہوا ہو اور چن کر لا کر رکھ دیا ہو، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس لیے میں بات یہ کروں گا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے چنے ہوئے پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کنبہ قبیلہ، آپ علیہ السلام کا حسب نسب، آپ علیہ السلام کی آل اولاد، آپ علیہ السلام کے اصحاب ازواج، آپ علیہ السلام کا مدینہ پسینہ، آپ علیہ السلام کی خوشبو، آپ علیہ السلام کا ہجرت کر کے چلے جانا، آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، آپ علیہ السلام کا معراج، آپ علیہ السلام کا معراج پہ چلے جانا، آپ علیہ السلام کا نیند فرمانا، آپ علیہ السلام کی ہر زندگی کا پہلو جو ہے وہ چنا ہوا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام کو مصطفیٰ کہا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسماعیل میں سے اللہ نے چنا ہے بنو قریش کو، اور بنو قریش میں سے اللہ نے چنا ہے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے چنا ہے عبد المطلب کو، اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں چنا عبداللہ کو، اور عبداللہ سے چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چن کر ہمیں لا کر دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے میرے پاس، آپ نے فرمایا کہ میں نے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پوری نظر دوڑائی، مجھے بنو ہاشم سے اعلیٰ قبیلہ نہیں ملا، بنو ہاشم سے اعلیٰ قبیلہ نہیں ملا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، یبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، یعنی جن 2 کو ذبح کیا گیا ان کے بیٹے ہو۔ اس سے معاملہ طے کیا گیا، معاملہ طے کرنے کے بعد وہ بندہ اس مجلس سے چلا گیا، صحابہ اکرام آ گئے، صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بندے نے آپ کو ایک عجیب القاب سے پکارا ہے، فرمایا ہے یبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، ہمیں سمجھائیے کہ آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے کیسے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 میں حضرت اسماعیل کا بیٹا ہوں، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ابراہیم کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام حضرت اسحاق ہے اور ایک کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ فرمایا کہ حضرت اسحاق سے 70,000 نبی آئے، فرمایا کہ وہ بنو اسرائیل میں آئے، اور بنو اسماعیل میں فرماتے میں اکیلا محمد مصطفیٰ آیا ہوں، اور بنو اسماعیل میں میری جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے میری نسبت کیا ہے ذبیحین کی طرف کی گئی کہ ایک ذبیحہ تو حضرت اسماعیل ہے۔ کیوں ذبیحہ ہے؟ اسی لیے کہ حضرت اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل، حضرت اسماعیل نے اپنے ابا سے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، اے ابا آپ کر گزریے، جو چاہتے ہیں مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک ذبیحہ تو یہ ہو گیا، اور ایک ذبیحہ اور فرمایا، وہ ذبیحہ کیا ہے کہ دوسرا ذبیحہ کی نسبت کس طرف ہے؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ میرے دادا نے اللہ سے نظر مانی تھی، نظر یہ مانی تھی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، ایک بیٹا میں تیرے راہ پہ قربان کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی، فرماتے اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ 10 بیٹے عطا فرمانے کے بعد حضرت عبد المطلب نے وہ نظر پوری کرنے میں تاخیر کر دی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو رات خواب کے اندر فرشتے کی زیارت ہوئی، اور فرشتے نے کہا یا شائبۃ الحمد، اے شائبۃ الحمد تو اپنی نظر پوری فرما۔ شائبۃ الحمد حضور علیہ السلام کے دادا کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نظر پوری فرماؤ۔ فرمایا کہ حضرت عبد المطلب نے کیا ہے کہ قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا جو حضور علیہ السلام کے والد ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب نے اس بیٹے کو انگلی سے لگایا، انگلی سے لگا کر ذبح خانے کی طرف لے جا رہے تھے۔
बहन आ गई, आकर बाबा से माफी मांगी कि बाबा मेहरबानी कीजिए, भाई तो बहनों की जान होते हैं, बहनें भाइयों को ज़िबा नहीं होने देती, बहनें भाइयों से प्यार करती हैं, बहनें भाइयों से मोहब्बत करती हैं, इसलिए मेहरबानी करें इस अब्दुल्ला को, इससे मेहरबानी करें, कोई और मामला फरमा दे। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी मुझे बता मैं क्या मामला करूं, इसके साथ क्या मामला करूं? उसने कहा, हमारा रिवाज है कोई नजर पूरी न करे, 10 ऊंट जो है वो कफारा अदा करता है, आप कफारा अदा कर दे, मेहरबानी करे अब्दुल्ला को छोड़ दे। फरमाते हैं उन्होंने फिर कुरा डाला, एक तरफ 10 ऊंट लिखे, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा। फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला का फिर नाम निकल आया कि अब्दुल्ला को ही ज़िबा किया जाए। 9 दफा 10-10 ऊंट बढ़ाते गए, नाम अब्दुल्ला का निकला, और 10वीं दफा जब कुरा डाला तो नाम ऊंटों का निकला, ऊंट 100 हो चुके थे। फरमाते हैं कि फिर 100 ऊंट को ज़िबा किया गया और हजरत अब्दुल्ला ने जिंदगी पाई। हजरत अब्दुल्ला ने यूं जिंदगी पाई है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा चूंकि पुराना था, इसीलिए उसने फरमाया, यब्न ज़बीहैन, ऐ 2 ज़बीहों के बेटे, वो मुझे जानता था कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। यूं मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं कि चुने हुए हैं, अल्लाह ने चुन कर लाकर हमें दे दिया कि ये मुस्तफा तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें जो है वो क्या है कि इसके ऊपर क्या अमल कैसे करना है, इसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाना कैसे है। फिर फरमाया, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुना है और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना है, मेरे सहाबा को भी मेरे लिए चुन कर रख दिया है। फरमाते जिस तरह मैं यकता हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सानी नहीं, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आला बरतर बाला अफजल है, अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिद्दीक भी आला अफजल बरतर बाला अता फरमाया, सहाबा भी चुन कर रख दिए हैं। फरमाया कौन? सिद्दीक हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर के अंदर लिखते हैं कि एक दिन उनका बाप बैठा था, बाप उनके सामने बैठा था। फरमाते हैं कि उसके बाप ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान के अंदर कोई ऐसे अल्फाज कहे जिनके साथ गुस्ताखी होती है। इमाम कुर्तबी लिखते हैं कि सिद्दीक ने इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसका बाप बेहोश होने के करीब हो गया। उसके बाद सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर गए। पूछा सिद्दीक, बाप को मार दिया, बाप का ख्याल कर लेना था। फरमाया अल्लाह के नबी, बाप हो या कोई हो, जब आपकी गुस्ताखी हो फिर सिद्दीक की शान बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हुजूर की गुस्ताखी हो, सिद्दीक खामोश रहे, हुजूर की शान में बुरे अल्फाज कही जाए, वो सिद्दीक खामोश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। फरमाते हैं फिर अल्लाह ने उमर को चुना। हुजूर दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह इन दोनों में से एक दे दे। अल्लाह ने उमर को चुन के हुजूर को दे दिया। फरमाते हैं कि उमर आ गया। उमर की दरबार के अंदर एक यहूदी और एक मुनाफिक फैसला लेकर गए। फरमाया, मुनाफिक कहने लगा कि ए उमर, हम हुजूर की दरबार के अंदर गए थे और यूं यूं फैसला करके आए हैं। हुजूर ने फैसला मुनाफिक के हक में कर दिया, यहूदी के हक में कर दिया है। फरमाते हैं उमर ने कहा, तुम यहाँ खड़े हो, मैं अभी आ रहा हूँ, आकर तुम्हारे दरमियान फैसला करता हूँ। फरमाते हैं तलवार लेकर आए, आकर मुनाफिक का सर कलम कर दिया। पूछा गया मुसलमान को कत्ल कर दिया है? उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है। अल्लाह ने कहा उमर ने ठीक कहा है, उमर को चुनकर मुंतखब किया गया था। फिर फरमाते हैं अल्लाह ने हुजूर की मजलिस के अंदर तीसरे सहाबी हजरत उस्मान को लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं। आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बैठे रहे। हजरत उमर फारूक आए, आप बैठे रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। उस्मान गनी आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जल्दी जल्दी अपनी पिंडली के ऊपर कपड़ा चढ़ा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, दूसरे सहाबा ने पूछा, सही अबू बकर सिद्दीक आए, आप बैठे रहे। हजरत उमर फारूक आए, आप बैठे रहे। हजरत
उस्मान गनी आए, आपने फौरन अपनी पिंडली पे कपड़ा कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं मोहम्मद भी हया करता हूं। फरमाते हैं जंग का मौका है, जंग का मौका है। मरहब आया, मरहब आकर कहने लगा, है तुम में से कोई जो मेरा मुकाबला करे? है तुम में से कोई, मुझे खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, आए कोई मेरा मुकाबला करे? मरहब वो पहलवान था। फरमाते हैं कि इसकी पहलवानी इतनी मशहूर थी, एक रिवायत के अंदर ये आता है कि इसको एक ऊंट की खाल के ऊपर 10 बंदे इसको बिठाकर 10 बंदे ऊंट की खाल को खींचा करते थे, खाल टूट जाया करती थी, इसके नीचे से खाल नहीं निकला करती थी। इतना बड़ा आदमी, पहलवान आदमी था। मैदान के अंदर आया, खैबर के अंदर, और आकर कहने लगा कि मरहब आया है। लोग जानते हैं कि मरहब जो है वो कौन है। मरहब जो है वो शाह सवार है, तलवार का बादशाह है। उसने अपनी जो है वो तकरीर शुरू कर दी। इधर से शेर खुदा आया है, आकर उसने कहा कि सारे लोग जानते हैं, सम्मैतु उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, आज तुझे हैदर बताएगा कि हैदर का काम क्या है। फरमाते हैदर ने वार किया और मरहब के टुकड़े करके रख दिए। ये अल्लाह ने मेरे महबूब को सहाबी दिए थे। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने मेरे पैगंबर को चुना है और चुनकर रख दिया है। अल्लाह के पैगंबर की हर चीज को चुना है। हुजूर की विलादत से बाद हुजूर की वालदा को देखिए, अल्लाह ने चुना, हजरत आमिना को ला के रख दिया है। मैं आज पढ़ रहा था, हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाही अलैहि फरमाते हैं, वो अपनी किताब के अंदर सीरत मुस्तफा के अंदर लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला जब निकाह करने के लिए यहाँ से चले हैं, रास्ते के अंदर एक यहूदिया औरत आती है, आकर कहती है कि ए अब्दुल्ला, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे 100 ऊंट इनाम दूंगी। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। उसने एक शेर पढ़ा, उसने कहा जो इज्जत की हिफाजत करता है वो कभी इधर उधर मुंह नहीं मारता, मैं इसलिए तेरे करीब नहीं आऊंगा। हजरत अब्दुल्ला मदीना गए, जाकर हजरत उस जगह पर गए, जाकर हजरत आमिना से निकाह किया, वापस आए, आकर वही औरत उसको रास्ते के अंदर मिली और कहने लगी, तू शायद समझे कि मैं जो है वो बदकारा औरत हूँ। मैं बदकारा औरत नहीं, मैं तेरे चेहरे के अंदर नूरे नबूवत देख रही थी, मैंने इसलिए तुझे दावत दी थी। अब वो आमना बिनते वहाब ले गई है, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये मेरे पैगंबर थे, पानी के अंदर डलवा कर ले जाया करते थे, जो वो पानी पी लेता था उसको शिफा मिल जाया करती थी। फरमाते हैं कि जब एक जंग फतह हुई, तो जंग फतह होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई, आकर सहाबा को कहा, सहाबियों मैं तुम्हारी पैगंबर की बहन हूँ। सहाबा ने कहा, तो इसलिए इन्हीं अल्फाज पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आज की ये महफिल बहुत अच्छी रही, आप हजरात आए, आप हजरात का शुक्रिया है। और यहाँ पर मौलाना साहब इन्होंने हमें मौका दिया, इनका भी शुक्रिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक